Madhav. Today we will discuss about Azure Admin Day 3 class. Before discuss the technical stuff, so please subscribe my channel and comment and like this. Okay, so don't waste our time. We will discuss today topics. What is a cloud computing? And next, what is the infrastructure as a services? What is a PaaS platform as a services? What is a SaaS in software as a services? In real time example, we will discuss. Next, what is a public and what is a private? What is a hybrid in cloud? Also, we will discuss. Next, cloud shared responsibilities model, like which how many types models also we will discuss, and regions and availability zones and data centers also we will discuss. Next, SLA, high availability, and the cloud cost module, like a pay-as-you-go related things also we will discuss in depth, and the cloud security basics also we will discuss about. Like before, I have documentation, that documentations also I will explain. Don't worry. So first, what is a cloud computing? What is a cloud computing? Okay. So cloud computing is nothing but using IT resources like servers and storage and a database and networking and over the internet instance of the maintaining physical hardware. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎర్లియర్ అంతకుముందు ఏం జరిగేది? సో కంపెనీస్ అన్ని ఓన్ డేటా సెంటర్స్ ఉండేవి. అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆన్ ప్రిన్సెస్, on premises, companies use it to buy servers, maintain them, pay electricity, cooling, and it was time consumed and costly. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం క్లౌడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వాట్ ఈస్ అ క్లౌడ్? Okay, so we have two types of services there. First one is a a service model. Second one is a deployment model. Coming to the service model kodam, ante service model ante enti, service model lo emem unte anedi chuddam. Okay, now coming to the service model in IaaS, infrastructure as a services, we manage applications, data, runtime, middleware, and operating system, and the cloud providers managing infrastructure. For example, we will take Azure Virtual Machine, next PaaS, ante platform as a services. We manage only applications and data, remaining everything handled that by Azure. Example, యాప్ సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు, వెబ్ యాప్స్, లాజిక్ యాప్స్, ఫంక్షన్ యాప్స్ అలా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ సాస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ద ప్రొవైడర్ అంటే అజూరు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ 365, సేల్స్ ఫోర్స్, లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. ఓకే, ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ఏంటంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ వీ హ్యావ్ ఏ 3 clouds: public cloud, private cloud, hybrid cloud. Public cloud ante service are available over the internet. ఓకే, మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి పబ్లిక్ ని ఎట్లయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఓన్లీ యూజ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్, ఎవరైతే కంపెనీలలో ఆర్గనైజ్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రం ప్రైవేట్ యాక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు. లైక్ ఇన్ఫోసిస్ అయితే ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయ్, అండ్ టీసీఎస్ అయితే టీసీఎస్ ఎంప్లాయ్. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఈజ్ కంబైన్డ్ ఆఫ్ బోత్. అంటే వాడు పబ్లిక్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ నుంచి అయినా యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మనం డేటా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, క్లౌడ్ ఫాలోస్ షేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమున్నాయంటే మనకి ఇట్స్ మీనింగ్ అజూర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ డేటా అండ్ అప్లికేషన్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ హియర్, సో global infrastructure. So global infrastructure, I will explain next day 4 classes. Today I will overview what is a data center,
So dedicated high speed and high bandwidth and low latency and like a fiber connection is there. Like we have a like geographical locations, like in the geographical locations here, data center is there in East US data center. In the East US data center, we have a three zones, availability zones. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Three zones also there. Like each zone, we have a like a file domain and update domain is there. ఓకే, ఫాల్ డొమైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో, అప్డేట్ డొమైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ. నేను నా దగ్గర ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏదైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేశానో అదే టాపిక్స్ నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను. నేను థియరిటికల్గా రేపొద్దున మనకి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా లైక్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మన బేసిక్ నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసుకోవచ్చు. రేపొద్దున ఏదైనా కేటీస్ ఇవ్వాలన్నా, రేపొద్దున ఏదైనా లైక్ గ్రూప్ డిస్కషన్ చేయాలన్నా కూడా ఈ నాలెడ్జ్ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మనం చూసాం. జస్ట్ లైక్ వాట్ ఈస్ అ క్లౌడ్, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, వై వీఆర్ యూజింగ్ ద క్లౌడ్, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ వర్క్ ఫ్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐటీ సర్వీసెస్ లైక్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ డేటాబేస్. ఇదంతా మనం ఇంతకుముందు చూసాము. బట్ థియరిటికల్ పార్ట్ కూడా నేను ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి, నేను ఫాలో అవుతాను. లైక్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెలివరింగ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, ది క్లౌడ్. ఓకే, those services includes like services like మన స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ మోర్. లైక్ నేను దీన్ని ఏం చేశానంటే ఏదైతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉందో ఆ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అందరికి అర్థం అవ్వడం కోసం. ఓకే, డెలివరింగ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ అంటే సో దోస్ ఆర్ ఐటీ రిసోర్సెస్ వీ నీడ్ టు రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్. ఏదైతే రన్నింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం ఏమి యూజ్ చేసుకుంటామంటే, ఓకే, సర్వర్. అసలు సర్వర్ అంటే ఏంటి చాలా మందికి తెలియదు, మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం. సర్వర్ అంటే ఏంటి, స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి. ఇక్కడ స్మాల్ వన్ లైన్ డెఫినేషన్ ఉంది, ఇట్స్ అ రియల్ టైమ్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఈజీగా నేర్చుకుందాం. లైక్ సర్వర్ అంటే మిషన్స్ దట్ రన్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, లైక్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో అయితే ఈజీ టు ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, స్టోరేజ్ టు సేవ్ ఫైల్స్ బ్యాకప్ అండ్ ఆర్ డేటా, అజూర్ బ్లాబ్, అమెజాన్ S3. అంటే స్టోరేజ్ అంటే మన బ్యాకప్ అంటే మన అప్లికేషన్లో డేటా ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో ఆ డేటాను తీసుకెళ్ళి మనం అజూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ టు స్టోర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఇన్ SQL DB ఆర్ AWS RDSలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెట్వర్కింగ్. సో నెట్వర్కింగ్ సెక్యూర్ కనెక్షన్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఫైర్ వాల్స్, VPNs ఎక్సెట్రా. ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్లో మనం వీనెట్స్, సబ్నెట్స్ ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకుంటాము, తర్వాత నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండ్ రూల్స్, పాలసీస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేషన్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఫైర్ వాల్, హౌ టు లైక్ కాన్ఫిగర్ ద ఫైర్ వాల్స్, లైక్ హౌ టు కనెక్ట్ ద VPNs, like everything we will see that here. Okay, సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ డెలివరీ వయా క్లౌడ్ నుంచి డెలివర్డ్ అయితే సో ఎక్కడి నుంచి లైక్ Office 365 అనొచ్చు, Salesforce నుంచి అయినా అవ్వచ్చు. అంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రతిది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడరే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాండిల్ దట్, ఇట్స్ నాట్ మీ అండ్ యూ. ఓకే, సో లైక్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అంటే ఏం సింపుల్గా ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద data center. Okay, so we access those resources online via web like web browsers, CLI APIs.
లైక్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వై వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఓకే, we don't need to buy the servers, pay for like an electricity, like cooling or managing hardware, everything. We only pay for what you use. We will use a pay as you go. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే క్లౌడ్లో మనం ఎలాంటి సర్వర్స్ పర్చేస్ చేసే పని లేదు. మనం ఎలా అంటే ఒక కరెంట్ బిల్, లైక్ ఎలా అంటే మన కరెంట్ బిల్లుకి ఎలా అయితే మన ఇంట్లో కరెంట్ బిల్లుకి సో మంత్లీ ఎలా అయితే బిల్ పే చేసుకుంటామో అలా మనం రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకొని బిల్ పే చేసుకుంటాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ క్లౌడ్ అంటే సింపుల్గా వన్ లైన్ చెప్పాలంటే క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా స్టోరేజ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నీట్గా చెప్తాను, మీరందరూ అర్థం చేసుకోండి. Like without buying the hardware, if a customer can use like hardware resources of vendor on demand of the customer through internet. Okay, cloud computing is a delivery of computing services including మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, స్టోరేజ్, డేటాబేస్, నెట్వర్కింగ్, సాఫ్ట్వేర్, అనలిటిక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. Like process of the accessing application data via internet, everything like application move on the cloud. ఓకే, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఇన్ ద సిన్స్ లైక్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి మార్కెట్లో, లైక్ ఎలా అయితే మనం ఫోన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు సిమ్స్ అయితే మార్కెట్లో ఎలా ఉన్నాయి, జియో, ఎయిర్టెల్, లైక్ ఐడియా ఎలా అయితే ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకి ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేసుకోవడానికి లైక్ క్లౌడ్ కూడా ఇలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అజూర్ ఒకటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒకటి, గూగుల్ ఒకటి, జీసీపీ అంటారు. లైక్ దాని తర్వాత మనకు ఆన్ ప్రిమిసెస్ కూడా ఒకటి ఉంది. సో ఎవరైనా డూ యూ నో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే యూ కెన్ సే దట్ సింపుల్ డెఫినేషన్ హియర్. On premises is nothing but a company install own servers, save the data like applications, data, runtime, middleware, OS, like virtualization, servers, data, networking under the control of the company. Like a time taken and time waste very also like why everything is more on the అంటే ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు లైక్ స్టోరేజ్ టీమ్, నెట్వర్కింగ్ టీమ్, తర్వాత మెయింటెనెన్స్ టీమ్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉండి అన్ని టీమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తూ సర్వర్లు అన్ని కొనుక్కుంటున్నారు. తర్వాత ఇన్ కేసు సర్వర్లు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి మళ్ళీ దానికి మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి. తర్వాత వాళ్ళు లైక్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అది లైక్ అదంతా వేస్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే క్లౌడ్కి మూవ్ అవుతున్నారు అప్లికేషన్స్ రన్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ సింపుల్గా నేను ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇక్కడ ఏం రాశానంటే సింపుల్గా సో ఏడిఆర్ఎం ఓవిఎస్ఎస్ఎన్ అని ఉంది. అంటే అందరికి అర్థం కాకపోవచ్చు, నేనేంటంటే సింపుల్గా అందరికి అర్థం అవ్వడం కోసం నేనేంటంటే ఏ ఫర్ అప్లికేషన్ అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంది ఏ ఫర్ అప్లికేషన్, డి ఫర్ డేటా, లైక్ ఆర్ ఫర్ రన్ టైమ్, ఎం ఫర్ మిడిల్ వేర్, ఓకే, ఓ ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వి ఫర్ వర్చువలైజేషన్, ఓకే, ఎస్ ఫర్ సర్వీస్, ఓకే, వన్ మోర్ ఎస్ ఈజ్ అ స్టోరేజ్, లైక్ ఎన్ ఫర్ నెట్వర్కింగ్. అంటే సింపుల్గా మనం వీటిని రిమెంబర్ అవ్వడం కోసం నేను ఈజీగా వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్గా క్రియేట్ చేస్తాను. అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటే మన కంపెనీలో ఇవి యూజ్ చేస్తాం మెయిన్. నెక్స్ట్ లేట్ చేయకుండా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చేద్దాం. మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఇందాక చెప్పినట్టుగా టూ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అ సర్వీస్ మోడల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. అంటే సర్వీస్ మోడల్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. లైక్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే తెలుసు, ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఓన్ డేటా సెంటర్. అయితే ఇన్ఫోసిస్ ఉందనుకోండి, ఇన్ఫోసిస్ ఓన్ డేటా సెంటర్లో వాళ్ళ డేటాను మొత్తం మేనేజ్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ వాళ్ళే క్రియేట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకుంటారు. అంటే డేటా, రన్ టైమ్, మిడిల్ వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వర్చువలైజేషన్, సర్వీసెస్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. దట్ ఈస్ ఆన్ ప్రిమిసెస్. లైక్ క్లౌడ్ ఏమేమి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఐయాస్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్. ప్యాస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్. సాఫ్ట్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్. ఇక్కడ గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్, బ్లూ కలర్ ఉంది. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ వచ్చేసి మనం మేనేజ్ చేసుకునేది.
ఓకే, గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు మేనేజ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్లో అప్లికేషన్ కానీ, డేటా కానీ, రన్ టైమ్ కానీ, మిడిల్ వేర్ కానీ, ఓఎస్ కానీ అదంతా మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాం. లైక్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్, లైక్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్లో లైక్ మనం అప్లికేషన్స్ డేటాని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎవ్రీథింగ్ మేనేజ్డ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాప్ సర్వీసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్ మేనేజ్డ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 365, మెయిల్స్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్, ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది ఇది, నాకు తెలుసు. నెక్స్ట్ నేనేం చేశానంటే, అసలు మనకి చాలా మందికి అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు అప్లికేషన్ అంటే చాలా డైలమాలో ఉండిపోతాం. ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు అసలు ఆ అప్లికేషన్ అనగా ఆగిపోతాం. ఓకే, దీనికి కూడా నేను నీట్గా అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అనేది నోట్స్ రాసి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అసలు డేటా ఏంటి, లైక్ ఇక్కడ ఉన్న లైక్ 9 వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఆల్రెడీ మళ్ళీ రాశాను, బట్ డోంట్ వరీ. ఇక్కడ లైక్ మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తాను. రేపొద్దున ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే మీరు మర్చిపోకుండా ఉంటారు. సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంపెనీ ఇన్స్టాల్ ఓన్ సర్వర్స్ లైక్ సేవ్ ద డేటా లైక్ అప్లికేషన్స్, డేటా, రన్ టైమ్, మిడిల్వేర్, ఓఎస్, వర్చువలైజేషన్, సర్వీసెస్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సర్వీస్ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడెడ్ సర్వీసెస్ లైక్ ఏ, మనకి ఇక్కడ అయాస్ ఉంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్లో మేనేజ్డ్ బై ద కంపెనీ, అంటే నేను ఇన్ఫోసిస్లో కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను, నేను క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు అప్లికేషన్ నేనే చూసుకోవాలి. అంటే వర్చువల్ మిషన్ హెల్ప్ తీసుకుని డేటా నేనే మేనేజ్ చేయాలి, రన్ టైం నేనే మేనేజ్ చేయాలి, మిడిల్ వేర్ ఓఎస్ కూడా నేనే మేనేజ్ చేయాలి. దాన్ని షార్ట్కట్లో ఏడిఆర్ఎంఓ అనుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మేనేజ్ బై ద వెండర్స్, అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా అవ్వచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, జీజీపీ అయినా అవ్వచ్చు, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అంటారు వాళ్ళని. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ సర్వీసెస్, స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్, విఎస్ఎస్ఎన్ షార్ట్కట్లో నేను పెట్టాను. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్, మన సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఒకటి, డేటా అంటే ఏడి, ప్యాస్లో మనం ఏమేమి లైక్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఏడి అంతే. మేనేజ్డ్ బై ద వెండర్స్, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ లైక్ రన్ టైమ్, మిడిల్ వేర్, ఓఎస్, వర్చువలైజేషన్ సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ లైక్ ఇంటర్నెట్టింగ్, లైక్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, ఆర్ఎంఓ, విఎస్ఎస్ఎన్ అంతే. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైక్ రన్ టైమ్ అంటే ఏంటి, మిడిల్ వేర్ అంటే ఏంటి, ఓఎస్ అంటే ఏంటి, నేను ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ గాయ్స్. ఓకే, సాస్ అంటే ఏం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను నీట్గా అసలు అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, నేను రియల్ టైంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా ఉంటాను. ఇక్కడ లైక్ దిస్ నార్మల్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ద అప్లికేషన్ రిఫర్స్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఓకే, నార్మల్ ఏ సర్వీస్ the performance is a function such as a website, API or backend services. ఓకే, మన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఇన్ అజూర్ వి మైట్ పోస్ట్ బి వెబ్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ ద లైక్ డిప్లై ఏ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ యూజింగ్ ఏ అజూర్ కుబర్నెటిస్ సర్వీసెస్, ఏకేఎస్ అంటాం మనం షార్ట్కట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ అలోస్ కస్టమర్ టు మేనేజ్ అకౌంట్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఒక అప్లికేషన్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఏం తీసుకో, బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఏం తీసుకో, డేటాబేస్ అప్లికేషన్, ఈ 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చి నేను ఏంటంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్లో కస్టమర్ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ మేనేజ్ చేయడం కానీ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ అప్లికేషన్. ఓకే, లైక్ .NET అప్లికేషన్ తీసుకోండి, జావా అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఏదైనా మనం ఒక లైక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసిన దాన్ని అప్లికేషనే అంటాము. నెక్స్ట్ డేటా, మనకి డేటా అంటే ఏం తెలుసు, డెఫినేషన్ వచ్చేసి డేటా రిఫర్స్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దట్ అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ స్టోర్ ద లైక్ interacts with like database files and streams of information. అంటే మన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఏ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ద డేటా
could be customer transaction history, account details కానీ or loan application data కానీ. Sorry. In Azure, this data might be stored in Azure SQL database లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే లైక్ స్ట్రక్చర్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్ డేటా అజూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే నెక్స్ట్ అజూర్ కాస్మోస్ డిబి కూడా ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా మనం డేటాని సెక్యూర్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. డేటా అంటే ఏం లేదండి, ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ ఉంది, బ్యాంక్లో ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఆ కస్టమర్ ఏదైతే డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేసినాడో ఆ డేటా మొత్తం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డేటా. నెక్స్ట్ రన్ టైం అంటే ఏంట్రా బాబు అంటే లైక్ రన్ చేయాలా అనుకోవచ్చు. లే కైండ్ ఆఫ్ రన్నింగ్, లైక్ ద రన్నింగ్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే మన కోడ్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసేదే రన్ టైం. ఇట్స్ ప్రొవైడ్ ద నెసరీ లైబ్రరీ. అంటే నా అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి ఏమేమి కావాలి? లైబ్రరీస్, వర్షన్స్, ఫ్రేమ్ వర్క్స్, రిసోర్సెస్ ఆర్ అవర్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి in Azure, if we deploy a .NET Core application, that runtime would be the .NET Core runtime hosted on Azure App Services or Azure Kubernetes Services, deploying on Azure architecture. If we are running Java application or Java runtime అంటారు, లేదంటే పైథాన్ అయితే పైథాన్ రన్ టైం అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రన్ టైం. అంటే మనకి అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి అంటే డిప్లాయ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసేది రన్ టైం. ఓకే, మిడిల్ వేర్ అంటే ఏంటో సింపుల్గా చెప్తా. మిడిల్ వేర్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, మనకు అదొక సాఫ్ట్వేర్ దట్ కనెక్ట్స్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్స్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ప్రొవైడ్స్ సర్వీసెస్ లైక్ ఆథెంటికేషన్స్, మెసేజింగ్ అండ్ డేటా మేనేజింగ్. అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ చాలా ఉంది, మన రియల్ టైంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే. ఓకే, సో ఇన్ అజూర్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్, లైక్ కంపెనీలలోనైతే లైక్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్నల్ ఏపీఐ, ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐ, పార్ట్నర్ ఏపీఐ, ఇలా ఏపీఐస్ ఉంటాయి. ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ లైక్ గెట్వేస్ అనమాట అవి. వాట్ క్యాన్ యాడ్స్ ఏ మిడిల్ వేర్ బై ఎక్స్పోజింగ్, సెక్యూరింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ అవర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐస్. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో యూజింగ్ అజూర్ సర్వీసెస్ బస్ టు క్యూస్ అండ్ మేనేజింగ్ మెసేజెస్ బిట్వీన్ మైక్రో సర్వీసెస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్. మనకి మైక్రో సర్వీసెస్ అండ్ మోనోలిథిక్ అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి. అది మనం నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం, చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే అబ్బా తెలిసిపోయింది అంతే, మనకు వచ్చేస్తాం. తర్వాత ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ మేనేజెస్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ప్రొవైడర్స్ ఎసెన్షియల్లీ లైక్ సర్వీసెస్ ఫర్ రన్నింగ్ అప్లికేషన్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో ఇన్ అజూర్లో వీ కెన్ చూస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, డిప్లాయ్ వర్చువల్ మిషన్స్. అంటే మనం విండోస్లో డిప్లై చేసుకోవచ్చు, లినక్స్లో డిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వీ మైట్ చూస్ విండోస్ సర్వర్స్ అండ్ లినక్స్ లైక్ యువెంటో, రెడ్ హాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ అవర్ అజూర్ వర్చువల్ మిషన్స్, విఎమ్స్ డిప్లాయింగ్ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్. సో అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి లైక్ విండోస్ అయితే విండోస్, లైనక్స్ అయితే లినక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మనకు వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో స్మాల్ డెఫినేషన్. సో వర్చువలైజేషన్ రిఫర్స్ టు ద క్రియేటింగ్ ఏ వర్చువల్ version of physical resources like its services and storage devices on networking. So it's enable running multiple virtual network environments on a single physical machine. ఓకే, ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ మిషన్స్లో వర్చువలైజేషన్ హెల్ప్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్. That virtual mission, with the help of we will create the applications. We will use the servers like Nginx server or Apache server. Okay, example,
Like Azure Virtual Machines, VMs are good example of the virtualization. Instead of the running application single physical servers, we can create multiple VMs on the same physical servers, each with own operating system and application. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వర్ కొద్దాం. అంటే సర్వర్ అంటే ఏంటి? సర్వర్ ఆర్ ఫిజికల్ ఆర్ వర్చువల్ మిషన్, ఓకే, that provide computing resources, processing power, memory, storage, and hosting application, manage the data. అంటే లైక్ సర్వర్ అంటే అంతే. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం వర్చువల్ మిషన్ తీసుకోవచ్చు. లైక్ ఇన్ అజూర్ వీ కెన్ డిప్లై లైక్ అజూర్ వర్చువల్ మిషన్స్ దట్ యాక్ట్ అవర్ సర్వీసెస్. Okay, for instance of Windows Server, VM can host SQL Server database, while a Linux VM can run a web applications. Like Azure also provided so app services. Like under app services, they provided dependencies like web apps, logic apps, function apps, like storage account, key vault, like platforms to host applications without having a managing underlying services infrastructure. మనకి క్లియర్ సర్వర్స్ అంటే. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు స్టోరేజ్ అంటే ఏంటో. లైక్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రీకాల్. ఓకే, స్టోరేజ్ రిఫర్స్ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ సర్వీసెస్ దట్ అలో డేటా టు బి సేవ్డ్ అండ్ రిట్రీవ్ in the cloud. It's often involves scalable, durable storage options. Example తీసుకుంటే in Azure, like Azure Blob Storage is used to storage large amount of the unstructured data, its images, videos or backup. అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ తీసుకోండి, అమెజాన్లో ఇమేజెస్ ఉంటాయి, వీడియోస్ ఉంటాయి, బ్యాకప్స్, అంటే అవన్నీ ఏంటంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. Like if our application needs a relational database, we might use Azure SQL database for structured data. అంటే మనం స్ట్రక్చర్డ్ డేటా యూజ్ చేసుకోవాలంటే అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెట్వర్కింగ్ అంటే మనకు నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసు. లైక్ నెట్వర్కింగ్ అనేది మనకి చాలా కోర్ అండ్ కాంపోనెంట్. మనకి వన్స్ నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలా వెల్ అని గ్రిప్ వస్తే మనం నెట్వర్కింగ్ని యూజ్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ మన ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అప్లికేషన్స్ ఇష్యూ వచ్చినా ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మనం ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం, వచ్చి డెఫినేషన్ చూద్దాం, రియల్ టైం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూద్దాం. లైక్ the network refers to the infrastructure and systems that allow communication between servers, applications, and resources, including virtual networks, IP addresses like firewalls. And example తీసుకుంటే ఇన్ అజూర్ మనకి, సో అజూర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే వీనెట్ అని కాల్ చేస్తాం మనం, ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఫర్ అవర్ రిసోర్సెస్, allowing we to control communication between VMC కానీ డేటాబేస్ కానీ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్కి కమ్యూనికేషన్ లైక్ కంట్రోల్ చేయడానికి మాత్రమే మనం నెట్వర్కింగ్ యూజ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, like we could set up subnet for our application services. Okay, మనకి like another for our database services and so like secure communication between them using network security group, application security group, like NAT ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో ఫస్ట్ మనం ఇది అయిపోగానే స్టార్ట్ చేసేది నెట్వర్కింగే. నెట్వర్కింగ్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ అజూర్ పోర్టల్లో అయితే నెట్వర్కింగ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా వీ విల్ రిజాల్వ్ వెరీ ఈజీలీ. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. అసలు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు పైన నేను చెప్పానో అవన్నీ కలిపి మనం ఒక రియల్ టైం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైం తీసుకుంటే బ్యాంక్ లోన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ జస్ట్ అని ఇమాజిన్. We are building a banking loan processing system in Azure. We are using above the సర్వీసెస్. అంటే మనం పైన ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఆ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకొని ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ రియల్ టైం ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఓకే, ద ఫ్రంట్ ఎండ్ రియాక్ట్
or which communication as Springboard, .NET, backend hosted Azure App Services తీసుకున్నాం. ఓకే, అప్లికేషన్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి రియాక్ట్ తీసుకున్నాం, బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి లైక్ జావా అయిన తీసుకో, .NET అయిన తీసుకో. ఈ రెండింటిని హోస్ట్ చేయడానికి యాప్ సర్వీసెస్ హెల్ప్ తీసుకున్నాం, అజూర్ ప్రొవైడ్ చేసింది. నెక్స్ట్ డేటా, కస్టమర్ డేటా అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అవ్వచ్చు, లేదా కస్టమర్ డేటా అవ్వచ్చు, ఏదైనా డేటా అవ్వచ్చు. ఆ డేటా లైక్ లోన్ అప్లికేషన్ అండ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా. మనకి ఇంకొక రన్ టైం వచ్చింది. రన్ టైం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, ద బ్యాక్ ఎండ్ జావా సర్వీసెస్ ఆర్ .NET కోర్ యాప్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ ద లైక్ రెస్పెక్టివ్ ప్లాట్ఫామ్స్ రన్ టైం. ఓకే, జావా అని .NET రన్ చేయడానికి రన్ టైం యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి రన్ టైం కావాలి. సో మిడిల్ వేర్, అజూర్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ హ్యాండిల్స్ సెక్యూరిటీ యాక్సెస్ టు అవర్ ఏపీఐస్ అండ్ మేనేజ్ ఏపీఐ ట్రాఫిక్. అంటే ఏం లేదు, మిడిల్ వేర్ అంటే ఏం లేదు, ఒక బ్రిడ్జ్ అండి. ఈ వంతెన నుంచి ఆ వంతెన లైక్ ఇటువైపు నుంచి అటువైపు వెళ్ళాలంటే మధ్యలో బ్రిడ్జ్ కావాలి మనకి. అంటే ఈ వెబ్ లైక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్ళాలంటే ఒక బ్రిడ్జ్ కావాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏపీఐ. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ మిడిల్ వేర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే అవర్ బ్యాక్ ఎండ్ మైట్ బి హోస్టెడ్ ఆన్ ఏ లైక్ విండోస్ ఆర్ లైనెక్స్ విఎమ్స్ లైక్ యాప్ సర్వీసెస్. ఓకే, వర్చువలైజేషన్కి వచ్చేద్దాం. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ ద అండర్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ అవర్ యాప్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్ అండ్ సో ఆర్ we may use Azure Kubernetes Services, AKS for contained microservices. ఇంకా సర్వర్ అంటే మనకు తెలుసు, సర్వర్స్ లైక్ బ్యాక్ అండ్ లాజిక్ డేటాబేస్, ఇక్కడ విఎమ్స్, యాప్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అంటే మనం ఇక్కడ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేస్తాము. నెట్వర్కింగ్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్కి బ్యాక్ ఎండ్కి డేటాబేస్కి సెక్యూర్గా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి నెట్వర్కింగ్. మెయిన్గా మనము అజూర్ అడ్మిన్గా ఏమేమి డిస్కస్ చేయాలంటే, ఫస్ట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ కంపల్సరీగా రావాలి, మ్యాండేటరీ. అండ్ నెక్స్ట్ వర్చువల్ మిషన్ రావాలి, మ్యాండేటరీ. అండ్ లైక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ రావాలి, అండ్ అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ రావాలి. నెక్స్ట్ అజూర్ సర్వీస్ బస్ రావాలి, అజూర్ యాప్ సర్వీసెస్ కూడా రావాలి, అజూర్ ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ హ్యాండిలింగ్ కూడా రావాలి, అజూర్ కుబర్నెటిస్ సర్వీసెస్ ఏకేఎస్ కూడా రావాలి. ఈ ఏ 8 ఉన్నాయి కదా, ఈ 8 మనము మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయాలి, మాన్యువల్గా ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాలి, త్రూ ఆటోమేషన్గా కోడ్ రాస్తూ క్రియేట్ చేయాలి, కాంప్లికేటెడ్గా. అండ్ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా రిజాల్వ్ చేయాలి, అండ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి, రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డీకమిషన్ కూడా చేయాలి. ఏంటంటే మనం అడ్మిన్ పార్ట్ నేర్చుకున్నామంటే రేపు పొద్దున మనం ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్తే ఈజీగా వర్క్ చేసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా. నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్కి వచ్చేద్దాం. ఇది థియరిటికల్ పార్ట్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ మీన్స్ మేక్ ఏ అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. లైక్ ఒక మొబైల్ యాప్స్ తీసుకుందాం. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, బిల్డ్ చేస్తాడు, టెస్ట్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాడు, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ప్లే స్టోర్లో పెడతాడు. ప్లే స్టోర్లో పెట్టినప్పుడు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అమెజాన్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన డెవలపర్ కోడ్ బిల్డ్ చేస్తాడు, టెస్ట్ చేసి బిల్డ్ చేసి డిప్లై చేసి మానిటరింగ్ చేసి ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసి ఆ యాప్ తీసుకెళ్ళి మొబైల్ ప్లే స్టోర్లో పడేస్తే ఆ యాప్ని తీసుకెళ్ళి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో ఆ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. In cloud or web applications, deployment is a process of installing or running the application on the servers. Okay, for example, web server. ఓకే, ఇక్కడ క్లౌడ్ సో టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ చెప్పాను, బట్ ఐ విల్ రీకాల్ అగైన్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లైక్ యూజ్డ్ బై ద సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్, యాక్సెస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ద ఇంటర్నెట్ యూజర్ ఓన్లీ. అంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, ఎవరైతే రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఓడిసిలలో కానీ, అంటే పర్టికులర్ ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, క్యాప్జెమినీ, విప్రో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తారు. పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు అంటే రిసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్,
టు ఎనీవన్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. అంటే నా కాడ ఇంటర్నెట్ ఉందిరా బాయ్, నేను నా ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని నిన్ను కనెక్ట్ నిన్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అజూర్ కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ, జీసీపీ కానీ ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని నేను రిసోర్సెస్ని కీప్ చేసుకుంటా. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, లైక్ ఆఫరింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ స్కేలబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ రన్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, సో హైబ్రిడ్ అంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే నాన్ ప్రిమిసెస్ యూజ్ చేసుకుంటా, పబ్లిక్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ని యూజ్ చేసుకుంటా, రెండింటి యూజ్ చేసుకుంటా, నా కాస్ట్ తగ్గుతుంది, మెయింటెనెన్స్ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ that allow creating virtual versioning of physical resources such as services, storage and networking. ఓకే, మనకి క్లౌడ్ బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి ప్రొవైడర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు యూస్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ, రెడ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఇంపర్డ్ టు ఫిజికల్ సర్వర్స్, అండ్ ఎలిమినేట్స్ డిపెండెన్సీస్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ అండ్ నెట్వర్కింగ్ డిజైన్. లైక్ హైపర్వైజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఇవి అందుకే ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ లేయర్ దట్ మేనేజెస్ మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ విఎం ఆన్ సింగిల్ ఫిజికల్ మిషన్. ఒక సింగిల్ ఫిజికల్ మిషన్ ఉంటుంది, దాని మీద హైపర్వైజర్ వేసుకొని ఆ హైపర్వైజర్ హెల్ప్తో నేను మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని నేను ఒక సర్వర్ని తెచ్చేసుకొని ఆ సర్వర్తో నా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటా. సో ఏపీఐ అంటే ఏం లేదు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇది కూడా జస్ట్ ఎగ్జామ్, ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. అండ్ ఏపీఐ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ దట్ అలోస్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ టు కమ్యూనికేషన్ లైక్ విత్ అదర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు, వెన్ వన్ సిస్టమ్ రిక్వెస్ట్ అంటే 10 వర్చువల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, లేదా అనదర్ రిక్వెస్ట్ 100 విఎమ్స్ ఉన్నాయి, అయితే ఏపీఐ ఏం చేస్తుంది, హ్యాండిల్స్ దోస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రిటర్న్స్ ద లైక్ appropriate response. API acts on bridge between application, enabling data exchange and communication. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయదు, ఒక ఒక 10 రిక్వెస్ట్ వచ్చినాయి యూజర్ నుంచి, అదేం చేస్తుంది ఏపీఐ, ఓకే సో ఈ వర్చువల్ మిషన్ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి, ఈ అవైలబిలిటీ ఉంది అంటే అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ యూజర్కి ఓపెన్ అయిపోతాయి. లాగిన్ పేజ్ అయితే లాగిన్ పేజ్, లేకపోతే పేమెంట్ పేజ్ అయితే పేమెంట్ పేజ్, లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి రీజన్ అంటే ఏం లేదు, ఇది సింపుల్, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఇన్ అజూర్ ఏ రీజన్ రిఫర్స్ టు ద స్పెసిఫిక్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ వేర్ మైక్రోసాఫ్ట్ యాజ్ డేటా సెంటర్. అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ లొకేషన్, మనకి జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ అంటే చాలా ఉంది, నేను రేపు అదే క్లాస్ తీసుకుంటాను, అదే చెప్తాను. ఈచ్ రీజన్ అలో ప్రొవైజనింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లైక్ ఏ వర్చువల్ మిషన్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అండ్ డేటాబేస్, లైక్ దిస్. ఓకే, ఏం లేదు, మనకి డేటా సెంటర్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్. మనకి జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ వెస్ట్ లొకేషన్లో ఒక డేటా సెంటర్ ఉందనుకోండి, ఆ డేటా సెంటర్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి, అవైలబిలిటీ జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3. ఈచ్ జోన్ లో నేను ఫాల్ డొమైన్, అప్డేట్ డొమైన్ అంటే నా అప్లికేషన్ రన్ చేసుకుంటా, నా డేటాని అక్కడ పెట్టేసుకొని రన్ చేసుకుంటా. ఓకే, దానికి నేను డేటా సెంటర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. డిఆర్ డ్రిల్ యాక్టివిటీస్ అంటారు, కంపెనీస్లలో ఏం చేస్తారు, ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి డిఆర్ డ్రిల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, డిఆర్ డ్రిల్ యాక్టివిటీస్ అప్పుడు ఈస్ట్ వెస్ట్ లొకేషన్లో ఏదైతే నా అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందో, ఇన్ కేసు రేపొద్దున నా అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది, లేదంటే ఆ ఏరియాలో ఫ్లడ్స్ వచ్చినా, లేదంటే కూలింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ వచ్చినా, లేదంటే పవర్ ఇష్యూ వచ్చినా, ఈస్ట్ వెస్ట్ 2 లొకేషన్లో నా అప్లికేషన్ రిప్లికా చేసుకొని నేను అప్ అండ్ రన్నింగ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను డేటా సెంటర్ని ఈస్ట్ వెస్ట్ లొకేషన్ నుంచి ఈస్ట్ వెస్ట్ 2 లొకేషన్కి డిఆర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాను. ఓకే, మనం ఇవాళ ఏమేమి డిస్కస్ చేసామంటే మొత్తానికి చాలా బాగా డిస్కస్ చేసాము. అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే క్లియర్గా అర్థమైంది అందరికీ. నెక్స్ట్ అయాస్ ప్యాస్ సాస్ అంటే క్లియర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్ అంటే క్లియర్ అయింది. క్లౌడ్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ అన్నా అర్థమైంది.
రీజన్స్ అంటే ఏంటి, అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి. నేను ఇవి ఈ ఈ ఈ ఫిఫ్త్ లైన్ లో రేపొద్దున ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటి, హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటో కూడా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లౌడ్ కాస్ట్ మాడ్యులారిటీ, పేయాజ్యూకో ఒకటి. లైక్ మనం ఇంకా రేపొద్దున నుంచి మనం అజూర్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా అజూర్ స్టార్ట్ అయితే ఇంకా మామూలుగా ఇంకా ఆడుకోవచ్చు పోర్టల్ని గట్టిగా. ఓకే, బాయ్ టీమ్. So, if you have any questions, you can ask me in chat or comment or anything. I will respond properly and I will help you. So, thank you so much. Please subscribe my channel. Don't forget. And like tomorrow, I will post the video. This video I will post tomorrow. And next.